स्वागत। आज आमे गोटे बहुत माने पुराना किंतु आज भी सेतिकी गुरुत्वपूर्ण विषय गभीर आलोचना करिबा। विषयटी हेला वेदव्यासंक राजधर्मर धारणा। प्राचीन भारतर एही महान ऋषि से शासन को केमिति देखुथिले। आम पाखरे मुख्यतः महाभारतर किछि अंश अछि मूल स्रोत हिसाब रे सेथुरु आमे बुझिबा को चेष्टा करिबा जणे शासकर प्रकृत काम कोन होबा कथा, तांकर नैतिकता केमिति रहिबा दरकार आउ दायित्वबोधर कथा सेटा केते जरूरी। तेबे चालंतु एही प्राचीन ज्ञान भितर को जीवा देखिबा एथिरे आम पानी कोन अछि आजी। निश्चय। आउ वेदव्यासंक राजधर्मर जो विचार सेटा केवल सेई समय पाई नुहे, एहाकु तो भारतीय राजनैतिक चिंताधारार एकदम मूलदुआ कहिले भी चलिबो। आपण जेमिति कहुथिले महाभारतर शांति पर्व आउ अनुशासन पर्वरे एहार बहुत विस्तृत वर्णना अछि। माने सेठी भीष्म पितामह जेतेबेले युधिष्ठिरंकु उपदेश देउछंती से सबु मुख्यतः व्यासंक चिंताधारा उपरे ही पर्यवेसित। एहार मूल कथाटा हेला शासन केवल गोटे क्षमता नुहे बरन एहा एक बड़ नैतिक दायित्व। ठीक कहले। आसंतु प्रथमे एई राजधर्म शब्दटाकु टिके बुझिबा। राजा माने तो शासट हैला आउ धर्म एठी धर्मर अर्थ खाली पूजा पाठ नुहे, ठीक ना? यार अर्थ बहुत बड़, जेमती कर्तव्य, नैतिकता, न्याय एमिति कि समाजर जहा सबु नियम। तेबे राजधर्म माने हेला जणे शासकर सेही सबु काम बा कर्तव्य जहा कि पूरापूरी न्याय और नैतिकता उपरे आधारित। शांति पर्वरे कोटे बहुत जरूरी कथा अछि। धर्म ही शासनर मूलदुआ आउ राजा हेउछंती धर्मर रक्षक। एइटा सुनिबाकु बोधे सहज लागि पारे, किंतु भाबिले देखिले यार अर्थ बहुत गभीर। एकदम सत्य। आउ एहा केवल गोटे उपदेश नुहे, एहाकु आपण एक प्रकारर शासन चळेबार गाइडलाइन बा मार्गदर्शिका कहि पारंती। राजा केमिति राज्ୟରେ न्याय बजाय रखिबे, लोकंकु सुरक्षा देबे, समृद्धि आनिबे, ए सबु राजधर्मर ही अंश। आपण महाभारत कथा कहिले ता सहित आउ गोटे कथा जोड़िबाकु हेब। भगवत गीतारे जो निष्काम कर्म कथा अछि किंबा निरपेक्षतार कथा, से सबु भी राजधर्मर जो नैतिक बेस ताकु आहुरी मजबूत करुछि। आउ अवश्य पुराणा वैदिक परंपरा तो रहिछि। तेणु ए सबु मिसी व्यासंकर राजधर्म चिंताधारा को एक पूर्ण रूप देइछि। अच्छा, ताहले राजधर्म पालन करिवार मुख्य उद्देश्य कोन थला? व्यासदेव निजे ए विषय कोन कहिसंती? मते लागुछि एहा खाली राज्य चलिबा कथा नुहे, निश्चय किछि बड़ कथा थिबो। बेसी जोर देइछंती। प्रथमटा आउ बोधुए सबुठु गुरुत्वपूर्ण सेटा हेला धर्मर सुरक्षा। एहार माने कोन ना राजांकर काम हेउछि समाजरे सत्य को बंचेई रखिबा, न्याय को बंचेई रखिबा आउ जहा सबु नैतिक मूल्यबोध से सबु को रक्षा करिबा। आउ गोटे कथा बारंबार कुहा जाइछि सेठी, जेउ राजा धर्मर रक्षा करंती धर्म तांकु रक्षा करे। ओहो हाँ, यह एक प्रकारर माने रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, पारस्परिक संपर्क। हाँ, एटा बहुत बड़ कथा। अच्छा, द्वितीय उद्देश्य कोन? द्वितीयटी हेला प्रजारक्षण। सीधा कथारे लोकंकर सुरक्षा आउ तांकर भलमंद बुझिबा, तांकर कल्याण करिबा। एहाकु तो राजांकर सबुठु बड़ कर्तव्य बोली कुहा जाइछि। आउ एठी सेही बहुत प्रसिद्ध कथाटी अछि, प्रजांक सुखरे ही राजांक सुख। वाह, एटा सुनिले आश्चर्य लागुछि। माने हजार हजार वर्ष तले एमिति एक लोकाभिमुखी शासनर कल्पना, बहुत आगुआ चिंताधारा। निश्चय, एहा आजिकालिका सरकार मानक पाई भी गोटे शिखिबार कथा। हाँ, तो आउ तृतीय उद्देश्य? तृतीयटी हेला राज्ୟରେ शांति और श्रृंखला बजाय रखिबा। आउ एथिपाई राजांकु कोन करिबाकु पड़िबो ना ठीक भाबरे प्रशासन चढ़ेबाकु पड़िबो, दोषी को दंड देबाकु पड़िबो, जाहाकु दंड नीति कुहा जाय, आउ न्यायपूर्ण भावे कर आदाय करिबाकु पड़िबो। तेबे देखंदो ए तीनोटी उद्देश्य किछि अलगा अलगा नुहे, सबु गोटे अन्य सह जड़ित। जदि धर्म रक्षा हेबो तेबे जाई लोके सुरक्षित रहिबे आउ शांति श्रृंखला भी रहिबो। एबि टिके आहुरी भितरकु जिबा। राजांकर कोन निर्दिष्ट काम बा कर्तव्य विषय व्यास कहिसंती। एहाकु बोधे आमे किछि कैटेगरी रे भाग करि परिबा। हाँ, निश्चय। व्यासदेव याहाकु बहुत विस्तृत भावे वर्णना करिसंती। आमे आको किछि मुख्य दिगरु देखिबा।
ପ୍ରଥମେ ଆସୁଛି ରାଜାଙ୍କର ନିଜର ନୈତିକ ଆଚରଣ, ମାନେ ରାଜା ନିଜେ କେମିତି ହେବା କଥା। ତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମସଂଯମୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସତ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦୟାଳୁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲୋଭ, କ୍ରୋଧ, ଅହଙ୍କାର ଏସବୁ ଯେତେ ବି ନକାରାତ୍ମକ ଗୁଣ, ସେଥିରୁ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ସେ ନିଜ ମନଇଚ୍ଛା ଶାସନ କରିବେନି, ବରଂ ଧର୍ମ ବା ନ୍ୟାୟର ଯାହା ନିୟମ ସେଇ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଶାସନ କରିବେ। ଏହାର ମାନେ ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ରାଜାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚରିତ୍ର ଆଉ ତାଙ୍କ ଶାସନର ଗୁଣବତ୍ତା ଭିତରେ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ରାଜା ଯଦି ନିଜେ ନୈତିକ ହେବେ, ତେବେ ଯାଇ ଶାସନଟା ଭଲ ହେବ। ଏକଦମ। ଆଉ ଏଇ ନୈତିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ହିଁ ବାକି ସବୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଠିଆ ହୋଇଛି, ଯେମିତିକି ପ୍ରଶାସନିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଭଲ ସଚୋଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଅଫିସର ନିଯୁକ୍ତ କରିବାଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ସମାଜର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ବଳ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା, ଆଉ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରଖିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ଲାଗୁ କରିବା। ଆଉ ଅର୍ଥନୀତି କଥା, ମାନେ ଟିକ୍ସ ପତ୍ର ଏସବୁ? ହଁ, ସେଇଟା ବି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅର୍ଥନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭିତରେ ଆସୁଛି ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କର ଲଗେଇବା, ଯେମିତିକି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ବେଶୀ ବୋଝ ନ ପଡ଼େ। ବ୍ୟାପାର ବଣିଜ, ଚାଷବାସ ଏସବୁକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା। ଆଉ ଯେଉଁ ରାଜସ୍ୱ ଆସିବ, ତାକୁ ରାଜା ନିଜ ପକେଟରେ ନ ପୂରେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଜନକଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ରାଜକୋଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ହଁ, ଏହା ରାଜାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ। ଆଉ ବାହାର ଶତ୍ରୁଙ୍କଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା କଥା, ସେ କଥା ବି ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ସାମରିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବି ଅଛି, ରାଜ୍ୟକୁ ବାହ୍ୟ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବା। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ବି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଅଯଥା ଯୁଦ୍ଧରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଭଲ। ଆଉ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ, ତେବେ ସାହସ ତ ଦେଖେଇବେ, କିନ୍ତୁ ହାରିଯାଇଥିବା ଶତ୍ରୁ ପ୍ରତି ବି ଦୟା ଦେଖାଇବା ଉଚିତ। ଯୁଦ୍ଧ ନୀତି ମାନିବା କଥା। ବୁଝିଲି। ଏବଂ ଶେଷରେ ଆସିବା ସେଇ ଧାର୍ମିକ ଦିଗକୁ। ହଁ, ଧାର୍ମିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏଠି ବି ଧର୍ମ ମାନେ ପୁଣି ଥରେ କେବଳ ପୂଜାପାଠ ନୁହେଁ। ଋଷି, ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ମନ୍ଦିର ବା ଅନ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା, ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ନୈତିକତା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଏସବୁ ଏଥିରେ ଆସୁଛି। ତେବେ ଯାହା ବାସ୍ତବରେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ, ତାହା ହେଲା ଏସବୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କେମିତି ପରସ୍ପର ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି। ହଁ, ସେରେ ଟିକେ ବୁଝାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜାଙ୍କର ନିଜର ସଂଯମ, ଯେମିତି ଲୋଭ ନ କରିବା, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେଇଟା ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି କେମିତି ଟ୍ୟାକ୍ସ ନିଆଯିବ, ଯାହାକି ଅର୍ଥନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତା ଉପରେ। ସେହିପରି ଭଲ ଅଫିସର ନିଯୁକ୍ତି କରିବା, ପ୍ରଶାସନିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହିଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଠିକ୍ ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ତ୍ରୁଟି ହେଲେ ବାକି ସବୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ଏହାର ମାନେ ତ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ରାଜା କେବଳ ଜଣେ ଶାସକ ବା ଜଣେ କମାଣ୍ଡର ନୁହନ୍ତି। ସେ ଏକ ପ୍ରକାର ଧର୍ମର ସେବକ। ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ରାଜା ହୁଏତ ପୃଥିବୀରେ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ଧର୍ମ ବା ନିୟମର ବଳା ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ସେ ନିଜେ ଧର୍ମର ଅଧୀନରେ। ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ସେତେବେଳେ ଯାଏ ହିଁ ବୈଧ, ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ସେ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ପୁରୁଣା କଥାଟା ପୁଣି ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଧର୍ମ ରକ୍ଷତି ରକ୍ଷିତ। ହଁ, ଯିଏ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରେ, ଧର୍ମ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଆପଣ ଏକଦମ ମୂଳ କଥାଟି କହିଲେ। ଏହା ସେ ସମୟର ଯେଉଁ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ବା ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଶାସନ ଥିଲା, ତାଠୁ ପୁରା ଅଲଗା ଏକ ଚିନ୍ତାଧାରା। ରାଜାଙ୍କ କାମ ହେଉଛି ସେବା କରିବା, ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବା ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଦେଖେଇବା ନୁହେଁ। ଏପରିକି ଦୁଷ୍ଟକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଆଉ ଭଲ ଲୋକଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିବା ବି ଧର୍ମର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ହେବା କଥା, ନିଜ ଖୁସି ମୁତାବକ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଏବେ ଦଣ୍ଡ କଥା ଉଠେଇଲେ। ବ୍ୟାସଦେବ ଦଣ୍ଡନୀତି ବା ଠିକ୍ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ଉପରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ। ପରେ ଯେମିତି କୌଟିଲ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ସେମିତି ବ୍ୟାସ ବି ମାନୁଥିଲେ ଯେ ସମାଜରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରଖିବା ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ନିହାତି ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ସତର୍କବାଣୀ ବି ଅଛି, ମୋର ଯାହା ମନେ ହେଉଛି। ଠିକ୍ ନା? ମାପିଚୁପି ଦିଆଯିବା ଦରକାର, ଆଉ ଧର୍ମର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ହେବା ଦରକାର। ଏହା ରାଜାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରାଗ ସୁଝେଇବା ପାଇଁ ବା ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାର ହତିଆର ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କୁହାଯାଇଛି, ଦଣ୍ଡ ନଥିଲେ ସମାଜରେ ମାଛମାନଙ୍କ ଭଳି ବଡ଼ ଛୋଟକୁ ଖାଇଯିବ, ମାନେ ମାତ୍ୟସ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅତ୍ୟଧିକ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ଲୋକେ ଭୟରେ ବଞ୍ଚିବେ ଆଉ ରାଜା ଅତ୍ୟାଚାରୀ ହୋଇଯିବେ।
ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ରାଜା ଏ ଦୁଇଟି ଚରମ ସୀମା ଭିତରେ ଏକ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଏହି ସନ୍ତୁଳନ ବାଲାନ୍ସିଂ ଆକ୍ଟ ଏଇଟା ହିଁ ବୋଧବୋଧେ ସବୁଠୁ କଷ୍ଟ କାମ। ନ୍ୟାୟ ଆଉ କରୁଣା ଭିତରେ ସନ୍ତୁଳନ ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେବ ବାସ୍ତବରେ? ଏହା ବାସ୍ତବରେ ଏକ ଚିରନ୍ତନ ପ୍ରଶ୍ନ। ସବୁ ଯୁଗ ପାଇଁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ସେହି ସଠିକ୍ ବାଲାନ୍ସ କେମିତି ଆସିବ? ବୋଧହୁଏ ଏହାର ଉତ୍ତର ରାଜା ନିଜେ କେମିତି ହେବା ଉଚିତ, ତାଙ୍କର ଗୁଣ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ, ସେ ଭିତରେ ହିଁ ଲୁଚି ରହିଛି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ବ୍ୟାସଦେବ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ରାଜାଙ୍କର କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଗୁଣ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। କ'ଣ ସେ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ କହିବେ? ହଁ, ସେ କହିଛନ୍ତି ରାଜା ସତ୍ୟବାଦୀ ହେବା ଦରକାର, ମାନେ ସବୁବେଳେ ସତ କହିବେ। ଧାର୍ମିକ ହେବା ଦରକାର, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଉ ନୈତିକ ନିୟମ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବେ। କରୁଣାବନ୍ତ ବା ଦୟାଳୁ ହେବା ଦରକାର। ଜ୍ଞାନୀ ହେବା ସହିତ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ହେବା ଦରକାର, ମାନେ ନିଜ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ, ନିଜ ଇଚ୍ଛାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ସେପରି ସାହସୀ ହେବା ସହ ନ୍ୟାୟପ୍ରିୟ ହେବା, ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ସବୁବେଳେ ପ୍ରଜା ସୁଖ, ମାନେ ପ୍ରଜାଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବାଃ, ଏତେ ସବୁ ଗୁଣ! ଏସବୁ ଗୁଣ ଥିଲେ ହିଁ ବୋଧେ ସେ ସନ୍ତୁଳନ କଥାଟା ଆସିପାରିବ। ଆଉ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ରାଜା ଏକା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନେଇ ଜ୍ଞାନୀ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରିବା କଥା ବି କୁହାଯାଇଛି ନା? ହଁ, ତାହା ବି ଏକ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ ଏହି ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥାର। ହଠାତ୍ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ବା କେବଳ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦେଖି କାମ କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଯଦି ଆମେ ଏସବୁ ଗୁଣକୁ ଏକାଠି କରି ଦେଖିବା, ତେବେ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଏପରି ଜଣେ ନେତାଙ୍କ ଚିତ୍ର ଆସୁଛି, ଯିଏ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲାଭ ବା କ୍ଷମତା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ନୈତିକତା ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶ। ଏତେ ସବୁ ଆଲୋଚନା ପରେ ମନରେ ସେଇ ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନଟା ପୁଣି ଆସୁଛି। ଏସବୁ ତ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୁରୁଣା କଥା। ଆଜିର ଦୁନିଆ ପାଇଁ, ଆଜି 21 ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏହାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଅଛି କି? ଏହି ରାଜଧର୍ମର ଧାରଣା ଆଜି କେତେଦୂର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ? ରେଲେଭେନ୍ସ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋତେ ଲାଗେ ଏହାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଆଜି ବି ବହୁତ ବେଶୀ। ହୋଇପାରେ ଶବ୍ଦ ବଦଳି ଯାଇଛି, ଶାସନର ରୂପ ବଦଳି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯେ ମୂଳ ଭାବନା, କୋର୍ ଆଇଡିଆ, ସେଇଟା ଏଟା ଭଳି ଲାଗେ। କେମିତି? କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝାଇ ପାରିବେ? ନିଶ୍ଚୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ୟାସଦେବ ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି, ରାଜା ଧର୍ମର ରକ୍ଷକ, ଆଉ ରାଜା ନିଜେ ଧର୍ମର ଅଧୀନରେ, ତାହା ଆଜିର ଆଇନର ଶାସନ ବା ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଲ'ର ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟ, ତାଠୁ କ'ଣ ବେଶୀ ଅଲଗା? ନା ତ। ଆଉ ଯେଉଁ ନୈତିକ ନେତୃତ୍ୱ ବା ଏଥିକାଲ ଲିଡରସିପ୍ କଥା ଆମେ ଆଜି କହୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଆପଣ ଆଇନର ଉପରେ ନୁହନ୍ତି। ଆଜି ବି ତ ଆମେ ସେୟା ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ନେତାମାନଙ୍କଠୁ। ହଁ, ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ସମାନତା। ଠିକ୍ କହିଲେ। ଆଉ ସେ ପ୍ରଜା କଲ୍ୟାଣ କଥା? ପ୍ରଜାଙ୍କ ସୁଖରେ ରାଜାଙ୍କ ସୁଖ, ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବନା, ଏହା ଆଜିର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ବା ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟିର ମୂଳ କଥା ନୁହେଁ କି? ଆଉ ଯେଉଁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ୱେଲଫେୟାର ଷ୍ଟେଟ୍ର ଧାରଣା, ଯେ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବ, ତାର ଝଲକ ବି ଏଠିରେ ଦେଖି ହେଉଛି। ସେହିପରି ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ କର ଆଉ ଭଲ ପ୍ରଶାସନ କଥାଟାକୁ ଆଜିର ସୁଶାସନ ବା ଗୁଡ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଆଉ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବା ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ସହ ଆମେ ସିଧା ଯୋଡ଼ିପାରିବା। ଆଉ ସେ ଦଣ୍ଡନୀତିର ସନ୍ତୁଳନ କଥା? ସେଇ ନ୍ୟାୟ ଆଉ କରୁଣାର ସନ୍ତୁଳନ କଥାଟା ଆଜିର ନ୍ୟାୟିକ ନିରପେକ୍ଷତା ବା ଜୁଡିସିଆଲ ଫେୟାରନେସ୍ ଆଉ ମାନବିକ ଅଧିକାରର ଆଧାର ଭଳି। ଏବଂ ଶେଷରେ ଜ୍ଞାନୀ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରିବା କଥା। ସେଇଟା ଆଜିର ସାମୂହିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ ବା କଲେକ୍ଟିଭ୍ ଡିସିସନ୍ ମେକିଂ, ଯେମିତିକି ଆମର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତା ଭଳି। ବାଃ, ମାନେ ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଆଗରୁ ହିଁ ଏକ ନୈତିକ, ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଆଉ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଶାସନର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଭାବିଲେ ବାସ୍ତବରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଏକଦମ। ଯଦି ଆମେ ପୁରା ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ରାଜଧର୍ମ ଆଧୁନିକ ସମୟର ଅନେକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଯେପରିକି ସାମ୍ବିଧାନିକ ନୈତିକତା, କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ମୋରାଲିଟି, ଏଥିକାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ, ଏସବୁର ମୂଳଦୁଆ ପକେଇଥିଲା ଭଳି ଲାଗେ। ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଜ୍ଞାନର ଗଭୀରତା ଆଉ ଏହାର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ, ଏହାର ଟାଇମଲେସନେସ୍ ବାସ୍ତବରେ ଚମତ୍କାଇ ଦେବା ଭଳି। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ କଥା କ'ଣ ବୁଝିଲେ? ସାରାଂଶ କ'ଣ? ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ବେଦବ୍ୟାସଙ୍କ ପାଇଁ ଶାସନ କରିବାଟା କେବଳ ଗୋଟେ ପଦବୀ ନଥିଲା କିମ୍ବା କେବଳ କ୍ଷମତା ଭୋଗ କରିବା କଥା ନଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ଏକ ପବିତ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ,
ଏକ ସେକ୍ରେଟ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ, ଏପରି ଏକ ଦାୟିତ୍ୱ ଯେଉଁଠି କ୍ଷମତାକୁ ନୈତିକତାର ଲଗାମ ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ ଶାସନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସେବା କରିବା, ନିଜର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଜାହିର କରିବା ନୁହେଁ। ବ୍ୟାସଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଜଣେ ଶାସକ କେତେ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିଲେ, କେତେ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କଲେ, ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ମହାନତା ନୁହେଁ, ବରଂ ସେ କେତେ ଦୟାଳୁ, କେତେ ନ୍ୟାୟପ୍ରାୟଣ ଆଉ କେତେ ନୈତିକ ଭାବେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ମହାନତା। ଆପଣ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପୁରା କଥାଟାର ସାର କହିଦେଲେ। ଆଉ ଏହାକୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ମହାଭାରତର ସେହି ଚେତାବନୀ ଭଳି ଉକ୍ତିଟି ମନେ ପକାଇବା ଦରକାର, ଯେଉଁ ରାଜା ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ନିଜ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ କେବଳ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଆଉ ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ଶାସନ କରେ ସେ ନିଜକୁ ବି ନଷ୍ଟ କରେ ଆଉ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ବି। ଏ କଥାଟା ଆଜି ବି ସେତିକି ସତ୍ୟ ଯେତିକି ସେଦିନ ଥିଲା। ଆଉ ଶେଷରେ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା କରିବା ଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି, ଆଜିର ନେତାମାନେ ସେମାନେ ରାଜନୀତିରେ ହୁଅନ୍ତୁ, ବ୍ୟବସାୟ ଜଗତରେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସମାଜର ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥାନ୍ତୁ, ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭୂମିକାରେ ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ରାଜଧର୍ମର ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଯଦି ଗଭୀର ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଏବଂ ଆମ ସମାଜ ସାମୂହିକ ଭାବେ କିପରି ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବ